Hello everyone. So here we are in the third and the last part of our lesson, Ba, my mother, a person, a woman. It is originally written in Gujarati by Darshana Dhodakia and translated in English by Mr. Ashok Vaishnav. So let's see what we have further in the story. Ba performed all roles assigned to her wonderfully and continuously. With unflinching devotion, she served my ailing grandmother in the last stage of her life. તો બાને જે પણ કંઈ કામ મળતું એ બહુ દિલથી અને સરસ રીતે કામ કરતા અને એમને બહુ જ કહેવાય ને કે ડિવોશન હતો, એ બહુ ડિવોટેડ હતા. અને જ્યારે એમના સાસુ અથવા તો આપણે એમ કહી શકીએ કે દર્શનાબેનના દાદી જ્યારે એમના કહેવાય ને કે છેલ્લા દિવસોમાં હતા ત્યારે એમણે બાએ બહુ જ સેવા કરી છે. She tried to fill the loneliness of her widowed elder brother with love and companionship. અને એમના જ્યારે ભાઈ પણ વિધુર થઈ ગયા ત્યારે એમણે બહુ દેખભાલ કરી છે. But showered her care and love on all, be thy knowns, unknowns or neighbors. અને બા લગભગ દરેક જાણીતા અજાણ્યા નેબર પડોશી બધા પ્રત્યે બહુ માન અને પ્રેમ હતો. My father's maternal family was close to us and lived with us. Ba looked after all her brother-in-law and sister-in-law with motherly affection. Wit, irony and humor flowed naturally in the family and enriched our lower middle class household. પિતા તરફનું જે આખું ફેમિલી હતું એ બાના બહુ ક્લોઝ હતું, અમારા બહુ ક્લોઝ હતું. અને બા એમના જે પણ નણંદ હોય જે પણ કાંઈ એમનું બહુ ધ્યાન રાખતા. With sweet innocence, Ba shared memory of her marital life. For all of the 32 years, my father showered love upon Ba without a tinge of male dominance. હવે એમના લગ્ન જીવનની વાત છે તો જેમના જે 32 વર્ષનો જે સાથ હતો એમાં ક્યારે પણ મારા પિતાજી એમને મેલ ડોમિનન્સ કે પેટ્રિયાર્કી બતાવવાની કોશિશ કરી નથી, પણ અતિશય પ્રેમ દર્શાવ્યો છે. An unspoken understanding between my parents was needed for family planning. They both worked together in life hand in hand in perfect harmony. Such was Ba's devotion to my father that she avoided family occasions if she had to attend them without her husband, and consequently she had earned the title madly in love with her husband. તો એ બે જણાએ જિંદગીના જેટલા પણ કહેવાય ને ડિસિઝન લેવાના હોય સાથે જ લીધા છે. અને મારી બા તો મારા પિતાજીને એટલો પ્રેમ કરતા કે કોઈ પ્રસંગ હોય જેમાં એમને એમના કહેવાય કે હસબન્ડ વગર જવું પડે તો એ જતા નહીં. એમનાથી એમને ટાઇટલ મળી ગયું, બધા એમને એમ જ કહીને બોલાવતા કે આ તો એમના પતિના પ્રેમમાં પાગલ છે. She accepted with pleasure અને આ ટાઇટલ એમણે બહુ રાજી ખુશીથી એક્સેપ્ટ પણ કરી લીધો. She rarely visited her father's house, which was just a short distance away, and it was rare occasion on which she agreed to stay back at her father's house. એ ક્યારે પણ પોતાના ઘરે પણ રોકાતા નહીં અને જે બહુ એવડું દૂર નહોતું અને ક્યારે બહુ અને જાતા પણ તો બહુ ઓછું જાતા. My father would dutifully turn up to take her home and Ba would happily return with her. અને જ્યારે પણ મારા ફાધર એમને તેડવા આવતા, લેવા જતા, એ રાજી ખુશીથી ત્યાં પાછા જતા. Both my father and Ba confessed with great pleasure that this happened every time, and that too without any prior understanding. અને જ્યારે અને આ બહુ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ વગર પણ થઈ જતું એમ. જ્યારે પણ બાને એવું લાગતું કે એમને ઘરે જવું છે ત્યાં અચાનક એવું થતું કે એમના જે પિતાજી છે એમને લેવા આવી જતા અને બા કોઈ પણ જાતની ફરિયાદ કે કંઈ પણ કીધા વગર એમની સાથે જતા. તો આ એમનું બતાવે છે કે કેટલું સરસ દાંપત્ય જીવન હતું. When Ba was 33, tragedy struck in the family and my father's favorite niece lost her husband. તો બા જ્યારે 33 વર્ષના હતા તો જેમના ફાધરની ફેવરેટ ભત્રીજી હશે એણે હસબન્ડ ખોઈ નાખ્યો. My father was heartbroken. Ba stood by my father like a true companion and they both supported his niece in rebuilding her life. એમની પડખે રહ્યા અને એમની ભત્રીજીની જિંદગી એકવાર ફરીથી સવરી જાય એ બે જણાએ બહુ જ કોશિશ કરી. Her empathetic nature came to the fore and along with my father's niece, Ba renounced wearing colorful clothes and ornaments, instinctively shared norms of widowhood. અને બાનું જે કોઈના પ્રત્યેનું દયા ભાવના હોવું એટલું બધું હતું કે એમણે પણ, કારણ કે એમની નીસ જે ભત્રીજી છે વિધવા થઈ ગઈ તો એમણે પણ રંગીન કપડાં પહેરવાના અને ઓર્નામેન્ટ્સ પહેરવાના બંધ કરી નાખ્યા હતા. My father passed away at the age of just
1955 when the family was preparing for my elder brother's marriage. તો જ્યારે એમના પિતાજી ગુજર્યા ત્યારે 55 વર્ષના હતા અને એમના મોટા ભાઈના લગ્નનો સમય હતો. Both my brothers were still struggling to stand up upon their feet and I was yet to enroll in school. The wedding ceremony was postponed and gloom descended upon the family. After 6 months, the marriage was performed without much celebration. મારા ભાઈ હજી એમના પગે ઊભા થવાની કોશિશ કરી હતી અને હું તો સ્કૂલમાં હતી. સેરેમની પોસ્ટપોન થઈ ગઈ અને 6 મહિના પછી સાદાઈ રીતે લગ્ન લેવાયા. By pushing aside sadness, cooked traditional sweets and welcomed my brother's bride as she stepped out our house for her new life. બા પોતાના જેટલું પણ દર્દ હતું એને સાઈડમાં મૂકી અને બહુ સરસ સ્વીટ્સ મીઠાઈ બનાવી અને પોતાની જે વહુ છે એને સરસ રીતે ઘરમાં વેલકમ કરે છે. Ba always chose to stand at the fringe to facilitate a sufficient space for others. And because of this virtue, Ba always remained at the center of our family. બા પોતાની જાતને હંમેશા સાઈડમાં કરી નાખતા, ભલે ફેમિલીના સેન્ટરમાં હતા પણ પોતાની જાતને સેન્ટર બનવાની કોશિશ ના કરતા અને એટલા માટે જે ફેમિલીના સેન્ટરમાં હંમેશા રહેતા. In her absence too, no one could ever escape her tender influence. Of course, Ba never felt attached to such a feelings, not even remotely. ભલે બધા એમને બહુ વધારે પ્રેમ બતાવતા પણ એ બહુ અટેચ થતા નહીં. Despite being brought up in an orthodox society, Ba's modernity astonished me many times. ભલે ઓર્થોડોક્સ કે એવી ફેમિલીમાં રહેતા હોય પણ બા બહુ જ મોડર્ન હતા અને એ વાત એમને દર્શનાબેનને બહુ પ્રભાવિત કરતી. For the purpose of study and service, I often had to travel out station. Ba once said, "Now your life is similar to a man's life. The world is what it is. God forbid, but if you become a pregnant, never think about committing suicide. Life is very precious. Give birth to the child and bring it up with the pride." So, આટલું હદે મોડર્ન થવું એ ઘણી મોટી વાત છે. તો જ્યારે દર્શનાબેન બારે જઈને કામે કરવા લાગ્યા ત્યારે એમની બાએ એમને સમજાવ્યું, કારણ હવે તારી જિંદગી છે પુરુષો જેવી થઈ ગઈ છે, તું પણ બારે જઈને કામ કરશ તો ધારો કે દુનિયા છે તો એવી છે જ, જે થવાનું છે થવાનું છે. ધારો કે તારાથી કોઈ એવી ગલતી થઈ જાય અને તું માં બની જા તો ક્યારે પણ એનું અબોર્શન કરવાનું વિચારતી નહીં. જિંદગી બહુ કિંમતી છે તો તું એ બાળકની જિંદગીમાં લાવજે અને એને ઉછેરજે. હવે આપણે આજે પણ આટલું કહી શકાય કે આપણા પેરેન્ટ્સ આટલું કોન્ફિડન્ટલી આપણે આજે પણ સપોર્ટ કરી શકતા નથી. Today, when I think of her bold and proud approach to life, I wonder how far ahead of her time she was. અને આજે જ્યારે હું પાછળ જઈને જોઉં છું કે જિંદગી પ્રત્યેનો એમનો એપ્રોચ કેવો હતો ત્યારે મને આશ્ચર્ય થાય છે કે કેટલા એના સમયથી આગળ હતા એમ, કે આવી બોલ્ડનેસ એ સમયમાં હોવી એ ઘણી મોટી વાત હતી. Ba never praised or eulogized us despite her deepest love for us. It was an implicit manifestation of her detachment from emotion. એ ઇમોશનથી હંમેશા દૂર રહ્યા છે અને એમણે અમને ક્યારે પણ ખોટી રીતે પ્રેઝ કે વખાણ કર્યા નથી. She listened slightly when anyone eulogized us. This unshaken detachment stood by her even at the time of the death. અને જ્યારે કોઈ બીજા પણ વખાણ કરતા ત્યારે પણ એ બહુ જતા ફૂલી ન જતા અને આ એમનું જે જિંદગીના છેલ્લા ક્ષણ સુધી રહ્યું છે. She suffered a severe heart attack while doing household work on the night preceding the day of Mahashivratri, the night of Lord Shiv's birth. તો જ્યારે મહાશિવરાત્રિની રાત હતી ત્યારે એમણે બહુ જ બધા હાર્ટ એટેક આવેલા હતા, ત્યારે એ ઘણું બધું કામ કરી રહ્યા હતા. She endured unbearable pain for a full 60 minutes. લગભગ 1 કલાક સુધી એમણે અતિશય પેઇન સહન કર્યો. But she continued to chant her prayers. Last word to us were, "I have no worries about you. You are now grown up. The unrest I experience is the death of death. Now I live." તમે બહુ બધા મોટા થઈ ગયા છો અને મને તમારી ચિંતા નથી. હવે જે મેં કાંઈ નથી એક્સપિરિયન્સ કર્યું એ મૃત્યુ છે અને હવે હું જાઉં છું. Her last breath brought our 25-year-long journey to the togetherness to an end. તો અમારી જે 25 વર્ષની જર્ની હતી ત્યાંનો અંત આવી ગયો. તો એ સમયે દર્શનાબેન 25 વર્ષના હતા. On the dawn of Shivratri, I relieved the same sorrow which I had experienced at the age of 5 on the demise of my father. એ શિવરાત્રિની સવારે મેં એ જ દર્દ મહેસૂસ કર્યો જે દર્દ મારા પિતાના ગુજરી જવા સમયે જ્યારે 5 વર્ષની હતું મહેસૂસ કર્યો હતો. Now the years are passing away since Ba, yet her clarity of thought and deep understanding of the life
આર અ પાર્ટ ઓફ માય ઇનર સેલ્ફ. તો ઘણા બધા વર્ષો વીતી ગયા છે, બહારને ગુજરી ગયા ને, પણ આજે પણ એમની જે ક્લિયર અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ હતી એ મારા કહેવાય ને જિંદગીનો એક હિસ્સો છે. She had negligible education, yet she made so much of her simple life and gave confidence to those around her. બહુ ઓછું એજ્યુકેશન હોવાના છતાં પણ એમણે બહુ બધું કોન્ફિડન્સ બીજાને જિંદગીમાં આપ્યું છે. By lived an open life devoid of pomposity, she inculcated in us a rich legacy of values. બા ક્યારેય પણ પોમ્પોસિટી મતલબ કે બહુ વધારે દેખાડો કે એવું કરવાનું એમણે ક્યારેય પણ કોશિશ કરી નથી ને આ બધી જે એમના વેલ્યુ છે એ લેગેસી એમણે અમને પણ આપી છે. એવરી નાઇટ મેમરી ઓફ બા જેન્ટલી કમ એન્ડ સીટ અપોન માય આઈલિડ્સ. બા આસ્ક મી આર યુ સ્લીપ. દરરોજ રાતે મારી આંખના પાપણે આપણે કહી શકીએ બા આવે છે અને મને પૂછે છે તું સૂઈ ગઈ છો. ધીસ ઇઝ નોટ ડન, ધેર આર મેની થિંગ્સ સ્ટીલ અનટોલ્ડ. સૂઈ ગઈ છો કારણ કે હજી આ પત્યું નથી, તો ઘણું બધું છે જે કહેવાયું નથી. આઈ એમ ઇનગલ્ફડ બાય બાઝ એબ્સન્સ. હું બાના એબ્સન્સથી આખે એમ કહેવાય કે ગળાડૂબ છું. આઈ ફીલ પ્રિવિલેજ ટુ બી બોર્ન એઝ બાઝ ડોટર. આઈ ગોટ હર એન્ડ ધેન આઈ લોસ્ટ હર ટુ. મને અભિમાન છે કે હું બાની દીકરી હતી, હું એમને મળી, એ મને મળ્યા અને મેં એમને ખોઈ નાખ્યા. બટ ડીડ આઈ? નો. પણ મેં શું ખરેખર એમને ખોઈ નાખ્યા? ના. The bond between us remains intact to this day. She continues to live within me. I am very proud. I have slept in thy womb. બા આજે પણ મારામાં જીવે છે. મને ગર્વ છે કે મને તારા ખોળામાં સૂવાનો મોકો મળ્યો. તો અહીંયા આપણી આ વાર્તા છે પૂરી થાય છે. હવે આપણે જે ક્વેશ્ચન આન્સર્સ છે એ જોઈ લઈએ. ડિસ્ક્રાઇબ બાસ આર રિલેશન વિથ અધર રિલેટિવ્સ. તો બાના રિલેશન કઈ રીતે અધર રિલેટિવ સાથે છે? તો કે ભલે કોઈ જાણી હોય અજાણી હોય ના હોય પણ એ બધા તરફ એમનો અફેક્શન સરખો રહેતો, એ બધાને બહુ સરખી રીતે રાખતા. બહુ બધા પ્રશ્નો તો થતા પણ એની વચમાં ક્યારેય આવવા દેતા નહીં અને એમનું કહેવું હતું કે કોઈ પણ સંબંધને ટકાવી જવા આપણે જે પણ થઈ શકે એ કરી જવું. ડિસ્ક્રાઇબ બાસ લવ ફોર હર હસબન્ડ. તો એ એમના વચ્ચેનો 32 વર્ષનો સંબંધ હતો અને જે ભા છે અથવા તો એમના પતિ છે એમને ક્યારે પણ એમને પુરુષ હોવાનો અધિકાર જમાવ્યો નથી પણ અતિશય પ્રેમ કર્યો છે. અને બાનું ડિવોશન એમના પતિ પ્રત્યે એટલું બધું હતું કે શી ઇઝ ફેમસ એઝ એ મેડલી લવ વિથ હર હસબન્ડ. એ કોઈ પણ પ્રસંગ હોય જેમાં એમના હસબન્ડ વગર જવાનું હોય ક્યારે પણ જતા નહીં અને પોતાના ઘરે પણ જતા માયકે તો પણ બહુ જલ્દી પાછા વળી આવતા. ડિસ્ક્રાઇબ બાસ મોડર્નિટી ઇન ધ ઓર્થોડોક્સ સોસાયટી. તો બા અતિશય મોડર્ન હતા એના સમયમાં. એક ઇન્સિડન્ટ છે જે બા આપણા દર્શનાબેન શેર કરે છે કે જ્યારે એમને બહારે જવાનું થયું કામ કરવા માટે તો બાએ એમને કીધું કે દુનિયા છે એવી છે, કદાચ તારાથી એવું ભૂલ થાય અને તું પ્રેગ્નન્ટ થઈ જા તો પણ તારે બાળક ફગાવવું નહીં. એ જિંદગી છે અને અમૂલ્ય છે, તું એને જન્મ આપજે અને ઉછેરજે. તો એમ કહી શકાય કે બા વોઝ અહેડ ઓફ હર ટાઈમ. એમના સમય કરતાં ઘણા આગળ હતા. What happened on the day of Mahashivratri? તો મહાશિવરાત્રિની રાતે because for 60 minutes she had several heart attacks and she was in so much pain, but she was chanting her prayer and her last word was that she has experienced almost everything. Now her children grown up and standing on their feet, so now she can live. અને એવું કહીને એ ગુજરી જાય છે. તો આ હતી આપણી વાર્તા સરસ મજાની અને આપણે અહીં આપણો આ પાઠ છે એ પૂરો કરીએ છીએ.